نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ میرے معزز علماء کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میرے ماؤں اور بہنوں، میں بلا تمہید اپنی بات کو شروع کروں۔ وقت کم ہے۔ ہمارا اور آپ کا اور سارے مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، ہم نے بچپن سے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طریقے سے ہم نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہمارا جزء ایمان ہے۔ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاتم النبیین نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے باہر ہے، کافر ہے، زندیق ہے، ملحد ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات ہیں، یہ جو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر صراحتاً دلالت کرنے والی ہے۔ ابھی میں نے سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا۔ بطور تمہید کے اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کروں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا، یہ آپ علیہ السلام کے لیپالک متبنہ بیٹے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، انہا کے ساتھ ہوا۔ تو پھر آپسی کچھ نااتفاقی کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیا۔ پھر کچھ مدت بعد حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس پر کفار مشرکین نے اعتراضات کرنا شروع کیا کہ ان کے گمان کے اعتبار سے لیپالک بیٹا متبنہ، اس کا حکم حقیقی بیٹے ہی کی طرح ہوتا ہے، وہ برابر اس کو نسبی بیٹے کی طرح شمار کرتے، اس کو وراثت میں حصے دار شمار کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے تمہارے نبی بھی عجیب ہیں کہ اپنی لیپالک بیٹے سے کہ بیوی سے نکاح کر لیے، اپنے بہو سے نکاح کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی صراحت فرمائی، ان کی شکایت کا جواب دیا کہ حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص بہو نہیں، حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی بیٹے نہیں، اور لیپالک بیٹے کا حکم شریعت کے اندر نسبی اور حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے بیٹے نہیں۔ تو یہاں رجال کا ترجمہ بالغ مرد سے اس لیے کیا کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، حضرت طاہر، حضرت قاسم، حضرت طیب اور حضرت ابراہیم۔ کوئی بھی بڑی عمر تک نہیں پہنچے، تو فرمایا تم میں سے کسی بالغ مرد کے وہ بیٹے نہیں۔ تو جب حضرت زید آپ کے نسبی بیٹے نہیں، تو آپ کے
तलाक शुदा बीवी हजरत ज़ैनब से निकाह करना ये आपके बहू से निकाह करना नहीं है, शरीयत में इसकी इजाजत है। फिर आगे दूसरा टुकड़ा आयत का, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, लेकिन आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबीयीन हैं, जिन पर नबियों का सिलसिला खत्म किया गया। ये दोनों के दरमियान क्या जोड़ और क्या रब्त है? पहले तो आप अलैहिस्सलाम को तमाम बेटों के बाप होने की नफी कर दी, फिर आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल और खातमुन नबीयीन ठहराया। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं इन दोनों के दरमियान रब्त ये है कि जब आप अलैहिस्सलाम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, नसबी उबूवत का बाप होने का रिश्ता आपसे खत्म हो गया, तो इस पर कुफ्फार ने एतराज किया, शोर मचाया कि आपके कोई नरीना औलाद नहीं, तो आपका लाया हुआ ये दीन कोई नहीं फैला सकता, आपके दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद ये दीन खुद ब खुद मिट कर रह जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आप अगरचे किसी नरीना औलाद के बाप नहीं है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम तमाम मोमिनों के रूहानी बाप। नसबी बाप की नफी करते हुए आप अलैहिस्सलाम को जो रसूलुल्लाह कहा गया, ये आप अलैहिस्सलाम तमाम उम्मत के रूहानी बाप। तो नसबी बाप के मुकाबले में रूहानी बाप का दर्जा बहुत बड़ा हुआ है। नसबी बाप का फायदा और उसका ताल्लुक दुनिया तक महदूद रहता है, लेकिन रूहानी बाप का ताल्लुक दुनिया से मरने के बाद आखिरत के अंदर भी वो रिश्ता उबूवत का रूहानी बाप का बाकी रहता है। तो आप अलैहिस्सलाम के अंदर ये रूहानी बाप होने का रिश्ता तमाम उम्मत के साथ जुड़ा हुआ है। और ये आप अलैहिस्सलाम का जो रूहानी बाप होने का रिश्ता है उसकी हद क्या है? आगे फरमाया खातमुन नबीयीन, कि आप अलैहिस्सलाम दुनिया के आखिर तक, जब तक क़यामत होगी कायम होगी, उस वक्त तक आप अलैहिस्सलाम रसूल हैं। आपके बाद कोई नया नबी आने वाला नहीं, तो पूरी उम्मत के क़यामत तक आने वाले तमाम उम्मत के आप अलैहिस्सलाम रूहानी बाप। यह है माक़बल के साथ इसका रिश्ता और रब्त। तो आप अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीयीन के लक़ब से जो याद किया गया, तो यहाँ एक और नुक्ते की बात, लाकिन रसूल अल्लाह कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तो साबित किया, लेकिन यहाँ खातमुन नबीयीन कहा, खातमुल मुरसलीन नहीं कहा। मुफस्सिरीन के नजदीक यहाँ नबी और रसूल के दरमियान फर्क है। रसूल खास है, जिसको कोई शरीयत दी गई, कोई नई किताब दी गई, उसको तो रसूल कहा जाएगा, लेकिन नबी के लिए कोई नई शरीयत का होना, कोई नई किताब का होना जरूरी नहीं, बल्कि वो नबी आम है। पिछले नबी के लाए हुए शरीयत, लाई हुई किताब पर भी वो अमल दरामद कर सकता है। तो फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, अगर खातमुल मुरसलीन कहते तो रसूलों का सिलसिला आप खत्म करते, लेकिन उसके बाद नबियों का सिलसिला बाकी होने का एहतमाल होता। तो वलाकिन नबीयीन कहकर तमाम आने वाले जिनका एहतमाल था नबी या रसूल, उन सब के दरवाजे को आप अलैहिस्सलाम ने खत्म कर दिया। अन्नबीयीन के अंदर जो अलिफ लाम है, ये अलिफ लाम ये हस्र का नहीं बल्कि इस्तिग़राक़ का अलिफ लाम है। अरबी हजरात जानते ही, तो तमाम नबियों के जितने एहतमालात नबियों के ही, उन तमाम के सिलसिले को खत्म करने वाले। तो इसके अंदर जो कादियानी तावील करते ही, जिल्ली नबी हो, तशरीही नबी हो, गैर तशरीही नबी हो, बुरूजी नबी हो, हर किस्म के नबी, इन तमाम के नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले खातमुन नबीयीन कहा गया। तो बहरहाल ये एक जामे आयत है कि जिसके अंदर आप अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीयीन होने का लक़ब दिया गया। यहाँ लफ्ज़ खत्म इंतहा को पहुंचने के माने में आता है।
किसी चीज का इब्तिदा से लेकर इंतहा को पहुंचने के लिए खत्म कहा जाता है, तो यहाँ दोनों क़िराअत ही खातमुन नबीयीन ताकि जबर के साथ भी, खातिमुन नबीयीन ताकि जेर के साथ। अगर ताकि जेर के साथ पढ़ेंगे खातिम, तो इसके माने होंगे नबूवत के सिलसिले को खत्म करने वाले। इसमें फाइल अरबी जानने वाले पहचानते हैं कि आप अलैहिस्सलाम नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले हैं। अगर खातम पढ़े तो इसके माने होंगे खत्म, और मोहर, सील और अंगूठी को कहा जाता है। मोहर लगाने का, खत्म करने का आला यानी सील और मोहर। तो जितने अंबिया अलैहिस्सलाम हजरत आदम से लेकर हुजूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक आए, उनके सिलसिले पर मोहर लगा दी आप अलैहिस्सलाम ने कि इसके बाद कोई और नबी नहीं आएगा, आप अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन हैं। इस तरीके से बेशुमार और आयतें हैं। कुरान करीम की एक आयत के अंदर फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कामिल व मुकम्मल होने का ऐलान फरमाया। हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयत नाजिल हुई, आज के दिन हमने तुम्हारे दीन को कामिल व मुकम्मल कर दिया। क्या मतलब? ये दीन के अंदर किसी किस्म की कोई नुक्स, कोई कमी, कोई अधूरापन नहीं है। हर एतबार से ये दीन कामिल और मुकम्मल है। तो इससे भी मुफस्सिरीन ने खत्म नबूवत को साबित किया कि जब आप अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन हर एतबार से मुकम्मल है, तो इसके बाद कोई नबी के आने की जरूरत ही नहीं है। अब एक सवाल कि आप अलैहिस्सलाम का दीन मुकम्मल है, क़यामत तक के आने वालों के लिए कैसे रहनुमाई का सबब बनेगा? तो दरमियान में इसके अंदर हज़्फ़ व इज़ाफ़ा के तग़य्युर और तब्दीली का इम्कानात है। तो दूसरी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी वज़ाहत फरमाई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस जिक्र यानी कुरान करीम को नाजिल किया, शरीयत को उतारा, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो आप अलैहिस्सलाम का ये लाया हुआ दीन, ये लाई हुई शरीयत, ये क़यामत तक रहेगी, कामिल व मुकम्मल रहेगी। इसके अंदर किसी किस्म का कोई नुक्स, कोई हज़्फ़ व इज़ाफ़ा और कमी हरगिज नहीं होगा। जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ले ले मेरे दोस्तों, उसके अंदर नुक्स का, कमी का और उसके अंदर तब्दीली का कहाँ इम्कान हो सकता है? तो जब आप अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन हर एतबार से कामिल है और क़यामत तक ये दिन चलेगा, इसके अंदर कमी की कोई गुंजाइश ही नहीं, तो आगे कोई नबी के आने की जरूरत ही नहीं। नबी के आने की पिछले उम्मतों के अंदर इस वजह से जरूरत थी कि पहले अंबिया का दीन मुकम्मल नहीं था, महफूज नहीं था, तगय्युरात होते थे, वो किताब के अंदर तब्दीलियां होती थी, तो बाद में नबी आकर उसे सही करते थे, मुकम्मल करते थे। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन हर एतबार से कामिल और मुकम्मल है, उसमें किसी किस्म के हज़्फ़ व इज़ाफ़ा की गुंजाइश ही नहीं, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ले ले, क़यामत तक के महफूज है, और इसके बाद कोई और नबी के आने की, कोई और शरीयत के आने की कोई हाजत और कोई जरूरत ही नहीं। इतना ही नहीं, कुरान करीम की और आयतों के अंदर सिर्फ इजमालन में इनको जिक्र करूं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। एक दूसरी आयत में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मुकम्मल है, काम है, आम है, क़यामत तक के लिए है। तो आप अलैहिस्सलाम की शरीयत जब क़यामत तक के लिए ताम है, कामिल है और आम है, तो किसी नबी के आने की क़यामत तक के लिए कोई जरूरत नहीं। आपका लाया हुआ दीन क़यामत तक के लिए लाहिया अमल है, लिहाजा नबी की जरूरत ही नहीं जब आप अलैहिस्सलाम का दीन मुकम्मल है हर एतबार से। ये मिसाल के तौर पर चंद आयतें मैंने जिक्र की, वक्त कम है, एक दो चार हदीस खत्म नबूवत से मुताल्लिक आप हजरात के सामने में गोश गुजार करूं।
صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع اللبنہ من زاویة فجعل الناس يطوفون له ويعجبونه ويقولون هلا أزيت هذه اللبنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، صحیح روایت حضرت ابو ہریرہ کی، حدیث نمبر 35 یہ حدیث کا حوالہ ہے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو ایک حسی اور محسوس مثال کے ساتھ سمجھایا کہ میری اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے ایک خوبصورت محل بنایا، بہت خوبصورت محل، لوگ اسے آ کر زیارت کرتے تھے اور دیکھ کر تعجب کرتے تھے، واہ واہ کرتے تھے، اتنا عجیب اور اتنا خوبصورت محل۔ لیکن اس محل کے اندر خامی یہ تھی، ایک جگہ ایک اینٹ رکھنے کی خالی تھی، اینٹ نہیں رکھا گیا تھا، یہ نقص تھا۔ تو دیکھنے والے کہنے لگے کاش کہ یہاں ایک اینٹ رکھی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ قصر نبوت کا ایک اینٹ جو کم ہے وہ میں ہوں، میں ہی وہ آخر اینٹ ہوں قصر نبوت کا، اور مجھ ہی پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام کی مثال تمام انبیاء کے ایک محل بنانے کی، اور آپ علیہ السلام اس محل کو قصر نبوت کو مکمل کرنے والے اور آخری نبی آپ علیہ السلام ہی نبوت کے حسین تاج محل کی تکمیل آپ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت ولا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ یقیناً رسالت اور نبوت یہ تمام کا تمام یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ ایسی ایک حجۃ الوداع کے خطبہ کے اندر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اے لوگوں سن لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں۔ یہ صریح اور واضح آیتیں ہیں اور واضح احادیث ہیں، ان کی شمار اگر ان احادیث اور ان آیتوں کو شمار کریں تو کئی دن لگ جائے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کے اندر ختم نبوت پر 100 آیات اور 200 سے زیادہ صحیح احادیث پیش کیے۔ تو ان آیات اور ان احادیث کو سامنے رکھ کر ہمیں بالکل روز روشن کی طرح یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی، خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اتنا یقینی، اتنا واضح اور اتنا صاف کہ اگر 12 بجے دوپہر کو دن کے وقت میں روشنی ہے، سورج کیا دوپہر کے واضح روشنی کے وقت میں، سورج کے نکلنے کے وقت میں کسی آدمی کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ آیا سورج نکلا ہوا ہے کہ نہیں۔ جیسے دوپہر کے وقت میں آدمی کو یہ یقین ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو میرے دوستو اس سے زیادہ ہمیں یقین ہے کہ آپ علیہ السلام ان احادیث اور ان آثار اور ان قرآن کریم کے آیتوں سے واضح طور پر آپ علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم پوری امت کا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ اکرام، تابعین، تابع تابعین اور آج تک بالاتفاق پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام اعظم جن کی ہم اقتدا کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا، بلکہ انہوں نے فرمایا اگر آج کے دور میں کوئی شخص جاہل، کوئی ملعون، کوئی زندیق نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا کوئی آدمی اس کے لیے نبوت کے دلیل کو پوچھے کہ تم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو اس پر کیا دلیل ہے، تو فرمایا یہ نبوت کے اوپر دلیل کو پوچھنے والا بھی کافر ہے۔
کیوں؟ اسے یقین نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ اگر یقین ہوتا تو اسی وقت اس کا انکار کر دیتا، نبوت کے دلیل کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے دوستو، ان واضح آیات اور احادیث کے سامنے ہمارے دل کے اندر یہ یقین ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، لیکن افسوس صد افسوس، ہمارے سامنے بہت سارے ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور پنپ رہے ہیں کہ جنہوں نے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کیا۔ اور یہ ملعون شخص جو انسانیت کے دائرے سے بھی گرا ہوا، اس مرزا غلام احمد کو نبی مان رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو آج یہ فتنہ پنپ رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ ہم اور آپ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کے نام لیوا ایسے حالات میں جبکہ آپ کے خسر نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، بھولے بھالے مسلمانوں کو مرعوب کر کے، ان کو دھوکہ دے کر ان سے ایمان کو سلب کیا جا رہا ہو، ایسے وقت میں ہماری کیا ذمہ داری ہوگی؟ تو یقیناً ہم ایسے وقت میں ذمہ دار ہوں گے کہ ختم نبوت کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی ہے، اس کی حفاظت ہم میں سے ہر ایک کی ہے۔ میرے دوستو، اس کا کیا ہوگا؟ ایک دن مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ دکھانا ہے، آپ کی شفاعت حاصل کرنا ہے۔ جب تک ہم دنیا کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا کام کریں گے، ختم نبوت پر محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، جب جا کر قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے سامنے ہم منہ دکھانے کے قابل ہوں گے، آپ کے شفاعت کے ہم قابل ہو سکتے ہیں۔ ورنہ ختم نبوت کا اب جنازہ نکالا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے تاج پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہم اور آپ اطمینان سے بیٹھے رہے۔ میرے دوستوں، یہ ایمان کی حرارت اور ایمان کی گرمی اور چنگاری کے تقاضے کے بالکل خلاف، یہ ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت کے خلاف، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے اعمال سے بھی بڑھ کر ہمارا ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ذرا سوچیں، ایسے حالات کے اندر ہم نے ختم نبوت کے موضوع پر کیا کام کیا ہے؟ کبھی ہمارے آنکھوں سے ایسے حالات کو دیکھ کر سن کر آنسو بہے ہوں، اور کبھی ہمارے کانوں سے اس بات کی تڑپ پیدا ہوئی ہو کہ ختم نبوت کے متعلق ہم باتوں کو سنیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم تاج ختم نبوت کے کیا دلائل ہیں، کیا باتیں ہیں، اس کو سننے کے ہمارے کانوں کے اندر تڑپ پیدا ہوئی۔ ہمارے دل و دماغ کے اندر کبھی یہ دھڑکن اور کبھی یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ ہم حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، پیارے نبی کے پیارے امتی ہو، کیا ہمارے دل کے اندر یہ سوچ کبھی پیدا ہوا ہو کہ ہم ایسے نازک حالات کے اندر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، ہم سکون اور اطمینان سے بیٹھے رہے، سوتے رہے؟ کیا یہ ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا؟ کیا ہمارے ہاتھ نے کبھی اس بات کی حرکت کی ہو ختم نبوت کے خلاف ہم جد و جہد کریں؟ ہمارے زبان کے اندر کبھی ایسی حرکت ہوئی ہو کہ ختم نبوت کے خلاف ہم مجاہدہ کریں؟ ہمارے پیر کبھی اس بات کی طرف چلے ہوں کہ ہم ختم نبوت کے میدان کے اندر کود کر جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں ان کا مقابلہ کریں؟ میرے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت سوچنے کی بات ہے، عظیم ہماری ذمہ داری کی بات ہے۔ ختم نبوت کے کام کے بغیر ہم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ یہ عظیم کام میرے دوستوں، مرنے کے بعد آدمی کو اس ختم نبوت کے کام کے اوپر کتنا اعزاز ہوتا ہے، کتنا اکرام ہوتا ہے، ہماری آنکھ بند ہو جائے تو اس وقت ہم دیکھیں گے یہ ختم نبوت کا کام کتنا عظیم کام ہے۔ ابھی قریب میں دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم، کل ہند تحفظ ختم نبوت کے ناظم
हमारे उस्ताद हजरत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के प्यारे हुए, अभी 15 दिन हुआ हो, तो जब उनका इंतकाल हुआ, उनकी जिंदगी खत्म नबूवत पर गुजरी है। हमेशा धुन और हमेशा फिक्र रहा तो खत्म नबूवत की। जो खत्म नबूवत के खिलाफ महाज आराई कर रहे हैं, और ये मिर्जा कादियानी के चेले हों या ऐसे ही 19 नंबर ग्रुप वाले हों, हुजूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत पर डाका डालने वाले हों, उस सिलसिले में हमेशा आपकी फिक्र थी, आपकी धुन और आपका सोच था कि हम ऐसे वक्त में खत्म नबूवत की कैसे हिफाजत करें, जिंदगी इसी में गुजार दी। जब उनका इंतकाल हुआ तो 2 दिन के बाद दारुल देवबंद के एक शोबे के नाजिम मौलाना अरशद साहब ने ख्वाब में देखा कि हजरत कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह के सर में एक ताज रखा हुआ है, एक अजीम रोशनी और चमक उसके अंदर है, निगाह टिक नहीं सकती ऐसी अजीम चमक उसके अंदर है। पूछने के लिए हिम्मत नहीं थी, तो इतने में कारी साहब ने फरमाया कि 2 ताज अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आए हैं, एक मेरे लिए और एक अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के लिए, जिन्होंने खत्म नबूवत के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दी थी। तो ये 2 ताज अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आए। तो ये कितनी अजीम खुशखबरी की बात है, ये किस चीज का इकराम है, किस चीज का एजाज है। मेरे दोस्तों, यही खत्म नबूवत के काम करने का ये एजाज, ये शर्फ है जो अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से अता किया गया। हमें और आपको चाहिए कि ऐसे हालात के अंदर जहां ईमान पर डाका डाला जा रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे सामने कैसे हालात हैं, खत्म नबूवत पर कैसे डाका डाला जा रहा है, ये हमसे छुपी हुई बात है। ये लॉकडाउन के औकात के अंदर भी खास तौर पर ये मिर्जाई मुबल्लिगीन देहात देहात पहुंचकर भोले भाले मुसलमानों को धोखा दे रही, उनको माशी और पैसे वगैरह का लालच दिला रहे हैं और इस बात की उनको ध्यान देकर उनका ईमान सल्ब कर रहे हैं कि तुम मिर्जा गुलाम अहमद मनहूस अलैहि लानतुल्लाहि अलैहि उन पर ईमान ला लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कितने ही ऐसे देहात के अंदर जहां हमारी पहुंच नहीं है, ये मिर्जा कादियानी मलऊन और उनके मुबल्लिगीन पहुंच पहुंच कर उनके ईमान पर डाका डाले रहे। अभी उनका 5वां खलीफा मिर्जा मसरूर जो अभी लंदन के अंदर है, देखने के एतबार से तो वो बड़ा आलिम मालूम होगा, लेकिन इतना जाहिल उजट, अगर पेट छिरे तो अलिफ ना निकले, इतना पक्का जाहिल, वो उनको उसने 5वां खलीफा ठहराया है। ये गुज़श्ता चंद साल पहले यहां मद्रास आया था, हुकूमत हिंद के ताउन से, उसके मदद से मद्रास के अंदर कोडमपाकम में उनका दफ्तर मौजूद है कादियानियों का जी। वहां मद्रास के अंदर एक उनकी इबादत गाह की उसने बुनियाद रखी, उसका इफ्तिताह किया, और फिर उसके बाद केरला गया और उसके बाद कादियान गया, और यहां जाकर अपने मुबल्लिगीन को पूरी तरीके से वरगला रहा है। और यहाँ लंदन से उनको वो माली फराहम करता रहता है और इन चेलों को वरगलाता रहता है कि किसी तरीके से ये मुसलमानों को, सादा लो मुसलमानों को गुमराह करके उनको खत्म नबूवत के अकीदे से मुनहरिफ करके ये मिर्जा कादियानी मलऊन के ऊपर ईमान लाने वाला बना दे। इस पर उनको इनाम दिया जा रहा है, लालचें की जा रही है। मेरे दोस्तों, ये अजीब हालात हमारे सामने है। हम अपने इबादत के अंदर खामोश रहकर हम ये सोच रहे हैं कि हम अल्लाह की इबादत का हक अदा कर रहे हैं। तो ये इबादतों से बढ़कर हमारी जिम्मेदारी अकायद की हिफाजत की है। अकायद की हिफाजत ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। सादा लोग मुसलमान इनके अकायद की हिफाजत कैसे हो, ये ऐसे कादियानियों के, मिर्जाइयों के झांसे में न आए, इसके लिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि खत्म नबूवत का लुबादा ओढ़कर हम इस फिक्र को अपना फिक्र बनाएं। आइए हम अहद करें, इंशाअल्लाह जब तक हमारे बदन के अंदर सांस रहेगा,
हमारे बदन के अंदर रूह रहेगी, हमारे जिस्म के अंदर, हमारे रगों के अंदर एक खून दौड़ता रहेगा, उस वक्त तक हम कसर नबूवत की, हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत की हिफाजत में दिलो जान से खिदमत करेंगे। हमारी मौत आए भी तो ये खत्म नबूवत की हिफाजत करने में, ताकि अल्लाह ताला भी हमसे राजी हो, हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह दिखाने के हम काबिल बने। इसी एक मिशन को लेकर हमारा ये प्रोग्राम है। मद्रास के अंदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का दफ्तर पुरसाकम में मौजूद है। हम उससे राब्ता करें, हमारा उससे ताल्लुक हो तो हमें मालूम होगा कितने कादियानी हमारे अतराफ फैले हुए हैं। उनकी सरगोबी के लिए, उनकी बेकमी के लिए हमें कैसी मेहनत की जरूरत है, इसकी जरूरत है हम उस दफ्तर से राब्ता करें और पूरी तरीके से हम तैयार रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मरते दम तक इस अकीदे की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए, और जब तक हमारी जान हो, आखिर सांस तक हम इस्तिकामत के साथ खत्म नबूवत के अंदर कायम भी रहेंगे और लोगों को इस खत्म नबूवत के अकीदे के अंदर जमाते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको और सारी उम्मत मुस्लिमा को ये फिक्र नसीब फरमाए और हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का दीदार आपके शफात से हम में से हर एक को बहरा और फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।